चंडीगढ़ सेक्टर 17 प्लाजा में किसान समर्थक संगठनों ने किसान संघर्ष के पक्ष में विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि दिल्ली में पुलिस द्वारा गोली मारे गए एक युवा ट्रैक्टर चालक की मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और कहा कि केंद्र सरकार जो किसानी संघर्ष को विफल करने की योजना बना रही है उसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। कि सरकार कोई भी ऐसे कदम ना उठाए जिससे टकराव बढ़े या गतिरोध बढ़े। सरकार गतिरोध समाप्त करे, बातचीत के दरवाजे खोले सरकार और किसानों की बातों को मानते हुए इस गतिरोध को समाप्त किया जाए। हम बार बार सरकार से आग्रह करते हैं, स्थिति गंभीरता सरकार समझे। हरियाणा सरकार ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ जिस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਟੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ इसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका एक रही है किसान विरोधी भूमिका, तो हरियाणा सरकार की रही शुरू से। पंजाब से किसान शांतिप्रिय तरीके से दिल्ली रामलीला ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा था। हरियाणा में कहीं धरने देने का भी कोई कार्यक्रम नहीं था, मगर हरियाणा सरकार ने जिस तरह सड़कों पे गड्ढे खोदे, आंसू गैस के गोले छोड़े, बौछार छोड़ी, अपना वाटर कैनन और अपना हर तरीके से लाठीचार्ज किया किसानों पर, वहाँ से लेकर और जब मुख्यमंत्री जी ने ज़बरदस्ती कार्यक्रम करने की कोशिश करी पीछे तीनों कानूनों को के फ़ायदे बताने के लिए, जबकि बातचीत उस समय चल रही थी, वहाँ से लेकर अब इंटरनेट बंद कर दिया। सारे 14 ज़िलों में हरियाणा के अंदर इंटरनेट बंद, डेटा बंद कर दिया, जिसकी तो ये कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार का जो पूरा एक रवैया रहा है वो बड़ा इसमें निराशाजनक रहा है, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। तो यहाँ पे तो सुनवाई किसान की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, मगर नहीं हुई है, बड़ा दुर्भाग्य है। अच्छा सर एक केस हो रहे हैं जी लोगों से, इसके दोनों का ले लूँगा, दोनों का इनका लेके फिर आपका ले। सर ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ये मैं देखो दो क्वेश्चन आए हैं जेजेपी, एक तो ये जेजेपी का भी आपका आंसर कर देता हूँ साथ में, कि हमने मांग करी है हरियाणा गवर्नर से, माननीय राज्यपाल से, कि हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने की हमें इजाज़त मिले। किसान के मुद्दे पे हरियाणा की सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव असेंबली में लाने की हमें इजाज़त मिले हमने। मगर दुर्भाग्य है कि हरियाणा के माननीय राज्यपाल गवर्नर साहब ने अभी हमारी इस मांग पर कोई गौर नहीं किया है, ना कोई जवाब दिया है। तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं उनके क्या कारण हैं वो जवाब तो वो दें, मगर कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर हमें बड़ा हमारी निराशा है। और जब अविश्वास प्रस्ताव असेंबली में आएगा तब दूध का दूध पानी का होगा कि कौन सा दल और कौन सा विधायक किसानों के साथ है और केवल कौन किसानों के साथ होने का ढोंग करता है, मगर सरकार के साथ जो है अपनी कुर्सी के साथ कौन चिपका हुआ है। ये बात उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अब इसके बाद आपका भी ले लूँगा। हाँ, इसका ये जो मैं मानता हूँ कि कहीं भी अगर प्रताड़ित करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि 26 जनवरी को जो कहीं भी जो अनटुवर्ड इंसिडेंट हुए, कहीं वायलेंस हुई, लाल किले की इंसिडेंट हुआ जहाँ पुलिस पे जो अपना वो उसकी हम निंदा करते हैं, वो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो लोग भी सही असली दोषी हैं, मगर निर्दोष किसान, भोले वाले निर्दोष किसान जो शांतिप्रिय तरीके से इस आंदोलन में कई महीनों से डटे हुए थे घर बार छोड़कर, जिन्होंने शांति और अनुशासन का रास्ता नहीं छोड़ा, ऐसे लोगों को अगर निशाने पर सरकार लेती है झूठे मुकदमे बनाकर, तो मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। और ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं जो है मैं बार के मैं तो सदस्य ही हूँ, मैं कोई बार का अध्यक्ष नहीं हूँ, मगर मैं बार के अपने सभी साथियों से आग्रह करूँगा कि ऐसे लोगों के लिए सामने आए बार और निःशुल्क ऐसे लोगों को जो है लीगल सहायता करे। और मुझे उम्मीद है मैं बातचीत करके इसमें हम कोई ना कोई आपको कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट भी करवाएंगे। हुड्डा जी ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ FIR ਦਰਜ 182 120 ਤੇ 107 IPC ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ? देखिए अलग अलग इंसिडेंट्स हैं जी, हर इंसिडेंट का इसमें हमारी मांग ये है कि उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होनी ज़रूरी है, क्योंकि हर तरह की बातें आई हैं। तो इसमें उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच, यानी कि कहीं ना कहीं सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के स्तर की जांच हो,
कम से कम एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की स्तर की जांच हो, उसमें जो भी दोषी आए जिस भी धारा में, मैं एक पर्टिकुलर इंसिडेंट ही इंसिडेंट्स कई हैं, जिस भी धारा में जो सही में जो दोषी है उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई हो, क्योंकि कोई भी उपद्रवी जो है, कई जो है ऐसे एलिमेंट भी आंदोलन में घुसे जो आंदोलन को जो है जिन्होंने उपद्रव करके बहुत बड़ा नुकसान कराया, तो ऐसे लोगों पे पूरी कार्रवाई, जितने भी ऐसे कोई एलिमेंट हैं। मगर निर्दोष किसान, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके निर्दोष किसान पे झूठे मुकदमे बनके उनको निशाने पे नहीं लिया जाना चाहिए। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि पूरे 26 जनवरी के जो इंसिडेंट है उसकी हाई लेवल की निष्पक्ष जांच हो, ताकि विश्वास बने, दोषी पे कार्रवाई हो, निर्दोष पे कोई कार्रवाई ना हो, निर्दोष को बचाया जाए। यही जस्टिस के एंड्स मीट करेंगे। ਅਸੀਂ ਇਹ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਜੀ, ਕੌਤਲ ਨੇ ਜੀ, ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਦ ਇੱਕ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਦੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੀਜਨਲ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦਰਬਾਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਦਰਬਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰਨਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਆਮ ਲੋਕ, ਗਵਈਏ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਫਿਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਲਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਗਲ ਨੋਮੀਨਲੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਫਟ ਕਰੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁੰਡੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਗੁੰਡੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੰਗ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਲੋਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਆ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਪਾਣੀ ਹੂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਹੂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜੋ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨੈੱਟ ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕੜਾ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦੇ 26 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 1 ਲੱਖ। ਪਰ ਉਹ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰੜ ਤੇ ਸਿਦਕ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ, ਸਿਰੜ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ।